Hello everyone. Up till now we have seen four pairs of corresponding angles, two pairs of alternate angles and two pairs of interior angles. In alternate angles again, that alternate angles are divided into alternate exterior angle and alternate interior angles. Now corresponding angles which are formed if the two lines are parallel like this in this diagram. These two lines are parallel and one transversal is intersecting these two parallel lines. In such case, the corresponding angles which are formed here, they are congruent. Their pairs, ज्या पेयर मध्ये दिलेले असतात त्या कशा असतात, congruent असतात. Also alternate angles, either they alternate interior or alternate exterior, both are congruent. ते सर्व congruent असतात त्यांच्या पेयर सुद्धा. But interior angles are supplementary. Then what do you mean by supplementary? Supplementary means their sum is 180. एवढं लक्षात ठेवायचं. Corresponding congruent, alternate congruent, but interior supplementary. Now let's solve some examples which are given in practice set 2.1 on page number 17. First example is given. Here line PR parallel to line MS and line DK. This line DK is the transversal and measure of angle DHP. This angle is given and you have to calculate, find out the measure of four angles which are given there. Now let's solve these examples. Number 1, angle RHD is equal to question mark. Now what is given in RHD? RHD. That means this one we are going to calculate. Then which one? Second one PHG. This one we are going to calculate. Then HGS. This one we are going to calculate here. MGK angle. MGK. This one we are going to calculate. Now first of all RHG. This only one angle is given. We can calculate this one. But then what is the relation with this given angle? जो दिलेला आहे त्याच्यासोबत जो काढायचा आहे त्याचा जो दिलेला आहे त्याच्यासोबत कोणतं रिलेशन आहे? हा दिलेला आहे आणि याचं मेजर आपल्याला काढायचं आहे. हे दोघं जण कसे आहे? लाईनवर आहे. दॅट मीन्स दे आर इन अ लिनियर पेअर. दॅट मीन्स देअर सम इज 180. आता लिहिताना कसं लिहायचं? तुम्हाला प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही त्याचं सम 180 लिहाल तर ते लिनियर पेअर मध्ये आहे हे रिझन तिथे तुम्हाला द्यावं लागेल. त्याच्याही आधी आपल्याला का बरं आपण हे सोडून राहिलो? बिकॉज दिस टू लाईन्स आर पॅरलल अँड दिस वन इज द ट्रान्सव्हर्सल. हा पोर्शन आपल्याला तिथे लिहावा लागेल. लाईन विच RP पॅरलल टू लाईन MS and which line? DK. Line DK is a transversal and therefore this angle D याचं मेजर जर घ्यायचं असेल तर याच्यावर बघा दोन साइड ह्या आहेत. या दोघां मिळून हा अँगल तयार झालेला आहे म्हणून त्याचेच व्हर्टायसेस आपण घेतो. ज्याचं नाव घ्यायचं आहे तो मध्ये घ्यायचा असतो. DHR किंवा RHD अँगल RHD प्लस अँगल DHP इज इक्वल टू 180. याचा रिझन तुम्हाला इथेच लिहावं लागतं. बिकॉज अँगल्स इन अ linear pair. Now substitute the values which are given. RHD not given. RHD plus DHP 85 is equal to 180. इकडच्या बाजूला सोडवते मी. And therefore angle RHD is equal to, आता ही व्हॅल्यू इकडे न्यायची असेल तर ही प्लस 85 आहे तर तिकडे नेताना काय होते? निगेटिव्ह 85. 180 मायनस 85 अँड देअरफॉर अँगल RHD काढायचं ना आपल्याला. हो, इज इक्वल टू साईनच्या खाली बरोबर इज इक्वल टू साईन येऊ द्या, तेव्हाच तुमचं एक्झाम्पल नीट अँड क्लीन व्यवस्थित दिसतं.
आणि आन्सरला नेहमी डब्बा करायची सवय करा. RHD इज इक्वल टू 10 × 5 दिले 5 राहिले, हातचा दिला 1 9 95 डिग्री. दिस इज फर्स्ट वन. आफ्टर दॅट सेकंड वन. सेकंड कोणतं दिलेलं आहे? PHG अँगल PHG इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. PHG एकदा हे मेजर मिळालं तर याचं मेजर किती झालं? 95. आता तुम्हाला जर चेक करायचं असेल, मी इथे 95 लिहिते, याचं आणि याचं ऍडिशन 180 यायला पाहिजे. 5 आणि 5 10 0, हातचा 1 9 9 18, बरोबर आला 180. म्हणजे तुम्ही जे आन्सर काढलेलं आहे ते बरोबर आहे. तर क्रॉस चेक करणं आवश्यक आहे. मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही या गोष्टी करू शकता. आता बघा PHG. नाउ धिस वन इज 95. You have to calculate this one. Then what is the relation with this? These two angles are opposite angles and therefore angle BHG किंवा RHD is congruent to angle PHG. का बरं congruent लिहिले? Because they are opposite angles. Reason आवश्यक आहे. अपोजिट अँगल्स. आता जर फक्त तुम्ही एवढाच पोर्शन लिहिला असेल आणि त्याचं रिझन नसेल लिहिलं तर मी अर्धा मार्क कापते, एवढं लक्षात घ्या पुष्कळदा. कारण या गोष्टी तुम्हाला इथेच शिकायच्या असतात. परफेक्शन जॉमेट्रीमध्ये हे तुम्हाला इथेच शिकायचं आहे 10व्या वर्गात. मग खूप स्पीडली तुमचा कोर्स समोर जातो. आणि या मायनर गोष्टी तुम्हाला जर ती प्रॅक्टिस नसली तर तुम्हाला त्याचा त्रास होतो नंतर 10व्या वर्गात. Now, if these two angles are congruent, then their measure congruent असेल तर डायरेक्ट मेजर ठेवू नका. RHD इज इक्वल टू साइन. जेव्हा तुम्ही लिहिता तेव्हा त्याचं मेजर कन्सिडर केलं जातं. इज इक्वल टू अँगल PHG. नाउ RHG चं मेजर किती आहे? 95 डिग्री. इज इक्वल टू अँगल PHG. अगदी सोपे असे एक्झाम्पल्स आहेत. Then third one is HGS. Angle HGS is equal to question mark. HGS कुठे आहे? HGS. आता बघा हा आणि हा अँगल तुम्ही याच्यामध्येही रिलेशन घेऊ शकता, तुम्ही याच्यासोबतही रिलेशन घेऊ शकता, तुम्ही दुसऱ्या कोणासोबत इव्हन तुम्ही याच्यासोबतही रिलेशन घेऊ शकता. परंतु याचं मेजर आपल्याला माहित नाहीये. या दोघांचं मेजर माहित आहे का? नाही. या दोघांचं मेजर आपल्याला माहित आहे. आता तुम्ही हेही रिलेशन घेऊ शकता किंवा हेही रिलेशन घेऊ शकता, तर कोणतंही हे सोपं जातं आपल्याला. वरचा वरच्याशी. मग वरचा वरच्याशी हा शब्द आपण कुठे वापरतो? तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स मध्ये वापरतो. मग आता हे घेऊ आपण. हा आणि हा कॉंग्रुएंट होतो. का बरं होतं? बिकॉज दिस टू अँगल्स आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. लिहून घेऊ याचं नाव BHP किंवा PHD. BHP इकडे लिहिते मी. अँगल DHP अँगल DHP इज कॉंग्रुएंट टू अँगल DHP इज कॉंग्रुएंट टू HGS. का बरं ते दोघं जण कॉंग्रुएंट आहे सांगितलं आपण? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. corresponding angles. Now again they are congruent, that means their measure is same. DHP is equal to, हे congruent चं साइन आहे, इथे is equal to साइन HGS. Now substitute DHP चं मेजर किती आहे? 85 डिग्री is equal to angle HGS. Then fourth one, MGK angle MGK is equal to question mark. MGK. If you know this measure, can you calculate this? Because these two angles are opposite angles. That means this one. If this one is 85, this will be 85. तर हा पोर्शन तुम्हाला सोडवायचा आहे. का बरं? कसा सोडवा? इथे अपोजिट वाला सोडवलेला आहे.
इथे तुम्ही याचं मेजर लिहाल, धिस अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू धिस अँड देअरफॉर मेजर ऑफ दिस अँगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस अँगल. याचं मेजर तुम्ही काय ठेवाल 85, तर आपोआप याचं मेजर काय होईल 85. जसा हा पोर्शन सोडवला तसा हा पोर्शन तुम्हाला हे एक्झाम्पल इथे सोडवायचं आहे. त्यानंतर समोरचं पोर्शन सेकंड एक्झाम्पल. याच्यातले डिलीट केलेले पोर्शन मी घेत नाही आणि कोणता पोर्शन डिलीट केलेला आहे हे सुद्धा मी तेव्हा सांगते तुम्हाला. परंतु या प्रॅक्टिस सेटमध्ये एक फिफ्थ एक्झाम्पल डिलीट केलेला आहे, फिफ्थ वन ऑन पेज नंबर 18 वर. 18 वर फिफ्थ वन जे एक्झाम्पल आहे ते डिलीट केलेलं आहे, परंतु ते एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होईल की प्रॅक्टिस होते. तर ते एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून घ्याल. सेम या पद्धतीने जसं सोडवलं तसंच तिथे सोडवायचं. फक्त मी त्याचं मेजर काय केलेलं आहे त्यांनी वेगळं घेतलेलं आहे. After that second one, what is given here? Diagram like this. This one is A, we have to calculate. This one is 110. This one is B. This one is D, this one is 115, and this one is C. That means you have to calculate here A, B, C, D. And here two measures are given, but lines which are parallel here, these two lines, this line, what is the name of this line? P, and this one is Q, and this one is L, and this one is M. आता बघा कोणत्या दोन लाईन आतापर्यंत आपण जे शिकलो की प्रत्येक वेळी मी ह्या लाईन अशा काढत होती आणि इथे असा ट्रान्सव्हर्सल दाखवत होती, परंतु प्रत्येक वेळी लाईन्स तशाच राहणार आहे का? नाही. एखाद्या वेळी लाईन ह्या अशा दाखवल्या जातील आणि ट्रान्सव्हर्सल असा दाखवल्या जाईल. मग अशा वेळी काय करायचं ते तुम्हाला तिथे जर थोडं जरी कठीण जात असेल तरी ते पुस्तकामधला एक्झाम्पल बघा. तुम्ही जर पुस्तक असं पकडलं तर ह्या लाईन्स पॅरलल अशा पॅरलल आहे, वर पॅरलल आहे अशा वाल्या. आता हेच पुस्तक जर मी असं पकडलं तर बरोबर त्या लाईन्स माझ्या समोर अशा दिसतील. म्हणून हे पुस्तक, हे एक्झाम्पल सोडवताना मी माझ्या समोर पुस्तक असं तिरपं पकडेल. आता तिरपं पकडल्यामुळे काय होतं, मला ते सोपी गेलं. माझ्या समोर अशा सरळ पॅरलल लाईन्स दिसतात. लेट्स कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू ऑफ A, B, C, D. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन. आता हीच डायग्राम जेव्हा मी अशी पकडते, ही डायग्राम जेव्हा मी अशी पकडते, दॅट मीन्स P अँड Q आर पॅरलल लाईन्स. हे आपल्याला आवश्यक आहे आधी लिहिणं. आन्सर लाईन P. आता जेव्हा मी याला कन्सिडर करते, दॅट मीन्स P अँड Q दे आर पॅरलल अँड धिस वन इज ट्रान्सव्हर्सल. आय एम कन्सिडरिंग देअर. हे सोडवायसाठी मी A ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही ट्रान्सव्हर्सल मी कन्सिडर करते, म्हणून मला तिथे लिहिणं आवश्यक आहे. लाईन P इज पॅरलल टू लाईन Q and line L is a transversal. And therefore, what is the relation between this A and 110? आता जेव्हा मी या दोघांना कन्सिडर करते तर या दोघांमधलं रिलेशन कोणतं आहे, तर ते आहेत लिनियर पेअर, अँगल्स इन अ लिनियर पेअर. अँड therefore A plus 110 is equal to 180. रिझन आवश्यक आहे. अँगल्स इन अ लिनियर पेअर अँड therefore A is equal to 180. पॉझिटिव्ह 110 मला इकडे आणायचं आहे, मायनस 110 अँड therefore A is equal to 180 मधून 110 मायनस केले तर किती राहतात 70 डिग्री. This is value of A. After that, let's calculate value of B. What is the relation between ह्या दोन लाईन पॅरलल आहे आणि ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. या दोघांमधलं रिलेशन काय आहे, हे दोघं जण जेव्हा मी असं घेते आणि याला असं घेते, हा अँगल आणि हा अँगल, या दोघांमध्ये कोणतं रिलेशन आहे? दे आर अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल. नाही आहे हजेरी मतलब
alternate exterior angles. Now these two angles are alternate exterior angles, and alternate exterior angles are always congruent, and therefore now angle A, तुम्ही त्याला A म्हणू शकता किंवा अँगल A म्हणू शकता. तुम्ही A म्हणा, ते मेजर कन्सिडर केलं. A is equal to B because alternate exterior angles, and alternate exterior angles are always congruent. Now what is the value of A? 70. 70 is equal to B. B ची व्हॅल्यू काय झाली? 70. आफ्टर दॅट C. आता जेव्हा तुम्ही C ला कन्सिडर करता, दॅट मीन्स धिस लाईन इज पॅरलल टू धिस अँड धिस वन इज ट्रान्सव्हर्सल. तर ही गोष्ट लिहावं लागेल तुम्हाला. अगेन लाईन P parallel to line Q and line M is a transversal. Is a transversal. And therefore आता बघा याच्यामध्ये याचं मेजर दिलेलं आहे, हा C अँगल C काढायचा आहे. आता या दोघांमध्ये कोणतं रिलेशन आहे? हे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आहे. अँड देअरफॉर C इज इक्वल टू 115. डायरेक्ट लिहिलं मी. डायरेक्ट लिहिता येतं. का बरं लिहिलं? कारण दे आर करस्पॉन्डिंग. angles. After that D. What is the relation between these two? They are again in linear pair also. D plus 115 is equal to 180 because angles in a linear pair. And therefore D ची व्हॅल्यू इथे तुम्हाला काढायची आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. 2 एक्झाम्पल झाले. त्यानंतर थर्ड जे आहे ते तुमचं तिथून डिलीट केलेलं आहे. थर्ड नाही सोडवायचं. फोर्थ मी घेते. फिफ्थ तुम्हाला सोडवायचं जरी ते डिलीट केलेलं आहे तरी सुद्धा.